فائدہ موجود مہمان سے یعنی جو شخصیت کے حوالے سے گفتگو کرنا ہے. پہلے نام ہوتا ہے تعارفی پیکج. لبیک چینل میمن قوم کے ہیروز کے خراج تحسین پیش کرن لائے انے نوی نسل کے ان ہیروز کے کارنامے سے روشناس کران کے سلسلے جو اج ای پہلو پروگرام منسوب کری رہو ہے ان بزرگ رہنما سچے ہمدرد انے قوم کے محسن کے نام سے جو سوشل ورک قوم کی خدمت قوم کے دکھ درد جو مداو انے انے جی فلاح و بہبود کے حوالے سے بابائے قوم جو درجو رکھن تھا. پانجا ای مربی این مرحوم عمر فاضل فاروق صاحب انڈیا میں واقع جوناگڑھ اسٹیٹ کے گامڑے کتیانا میں سن 1914 میں انہیں جی ولادت تھی. انہیں جے والد عبد الرحیم فاضل جو شمار معزز انے سوشل ورک کے حوالے سے محترم شخصیات میں گنائن ہوئی. میمنے جے عام رواج پرمانے نے جی تعلیم گجراتی جی صرف 4 چوپڑیاں پرتی رہی چھتا نیک صحبت صالح فطرت انے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قوم کی فلاح و بہبود انے تعلیم کے میدان میں وہ کارنامہ انجام دی ویا جو وڈے وڈے ادارے کے مقابلے میں بھاری پئی ونن تا. سن 1929 سے تقریباً 16 ور کی عمر میں عمر فاضل فاروق صاحب خدمت خلق کے شعبے میں پوتے جا قدم گاڑی ڈنیا. بدے سے پہلا کتیانا انجمن اخوت اسلام نامی جماعت کے تحت کم کی شروعات کریا انے جلدی ان جماعت جا جنرل سیکرٹری بنی گیا. سن 1931 میں کتیانے جا اموک نوجوان کور رواجیں کے ختم کر لائے اکڑی تنظیم کتیانا سیوا سمیٹی کے نام سے قائم کریا. عمر فاضل فاروق ہند تنظیم جی مجلس جا رکن بنیا. کم جی لگن انے ولولو انے کے کتیانا سیوا سمیٹی جو جنرل سیکرٹری انے بالآخر صدر کے مرتبے تک پگائے گئے. عمر فاضل فاروق صاحب جا ویاں سن 1931 میں ان زمانے جی فضول رسومات جے برخلاف انتہائی سادگی سے جناب حاجی عبداللطیف بھانی جی صاحبزادی امینہ بائی سے تھیا. امینہ بائی انتہائی سادگی پسند دیندار انے گھریلو خاتون وا. عمر فاضل فاروق جو پرسکون ازدواجی تعلق تقریباً 40 ور تک قائم رہی نے ان وقت ختم تھیو جڑے امینہ بائی سن 1970 میں ہند دنیا سے رخصت تھی ویا. عمر فاروق انے امینہ بائی کے اللہ تعالیٰ 5 دھیوں انے 2 پتریں سے نوازی. سن 1936 میں فاروق صاحب مسلم لیگ سے ناتو جوڑی گریا انے 1940 میں مسلم لیگ کے تاریخی اجلاس لاہور میں یو پی کے نمائندے کی حیثیت سے شریک تھیا. 1939 میں اخوت اسلام کے تحت کتیانا مسلم یتیم خانوں بنائے میں آو تو فاروق صاحب کے انجو جنرل سیکرٹری بنائے میں آو. سن 1942-43 میں جنگ عظیم کے دوران خشک سالی کی وجہ سے جوناگڑھ میں اناج کی قلت تھی. عمر فاضل فاروق انے جب ساتھی ملی نے ریلیف کمیٹی بنایا جن کے تحت 50,000 ٹن باجرو وہاں سے منگائے نے علاقے میں سستے بھاؤ بیچے میں آو. سن 1944 میں بمبئی متھے جاپان کے حملے کے خوف سے سینکڑوں کی تعداد میں میمن بمبئی سے کتیانا اچی ویا. انہیں جی دیکھ ریکھ لائے بھی ریلیف کمیٹی جو سیکرٹری فاروق صاحب کے بنائے میں آو. 1947 میں جب پاکستان وجود میں آو نے انڈیا میں مسلمان فسادات کی لپیٹ میں اچی ویا تو عمر فاروق صاحب کتیانے میں مسلمانے کی مدد لائے فنڈ جمع کریا انے انہیں کے ہڈا سے ہجرت کرن میں خوب مدد کریا. جب فسادات کتیانے تک پگیا تو بلوائیوں کی طرف سے جان سے ماری ڈی لائے بنے لیے ہٹ لسٹ فاروق صاحب جو نام سر فہرست ہو لیکن جن کے اللہ رکھے ان کے کیر چکھے. اللہ تعالیٰ کے انہیں سے پاکستان میں گھنوں کم گنوں ہو. جڑے کتیانے سے لگ بھگ لوگ ہجرت کری ویا ترے فاروق صاحب خود جی فیملی کے ساتھ پور بندر ویا. پور بندر جا میمن مہاجرین جی خدمت لائے دل و جان نچھاور کری دنیا. ہڈا سے فاضل صاحب بمبئی تشریف گنیا ہوا جڑا انہیں جی فیملی فرم میسرز احمد عمر اینڈ کمپنی فاروق صاحب جا ننڈا بھا عبداللطیف فاضل جنہیں کے لوگ پیڑا سیٹ جن نام سے جانن تھا ہلائی رہا ہوا. یہ کمپنی بمبئی میں مہاجرین جو ہیڈ کوارٹر بنی ہوئی ہڈا بھی فاروق صاحب قوم کی خدمت میں لگی ویا.
जॾहिं कुतियाणे जा बधे लोग कराची हिजरत करी विया तॾहिं उमर फारूक साहब सन 1948 में कराची आवा। कराची अची ने फारूक साहब रिलीफ कमेटी में शामिल थी ने महाजरीन की खिदमत में जुटी विया। कराची में फारूक साहब कुतियाणा अंजुमन अखुवत इस्लाम ने मेमन सेवा समिति बनाया। सन 1950 में इन बोए तंजीमें के ख़त्म करी ने कुतियाणा मेमन एसोसिएशन के नाम से नवे इदारे की बुनियाद रखिया अने इनजा जनरल सेक्रेटरी बनिया। इन्हें मुसलसल 23 वर तक इन ओहदे ते मुंतखब थी ना रहा। कुतियाणा मेमन एसोसिएशन में 23 वर तक जो शानदार खिदमात अंजाम दिनिया, इनमें अहम तरीन कारनामा ये जमात के तहत 4 प्राइमरी सेकेंडरी स्कूलों कायम करिया, हकड़ो इंटरमीडिएट कॉलेज कायम करिया, 2 दवाखाना बनाया। इनके अलावा कफन दफन जो बंदोबस्त अने गरीब खानदाने की भरपूर माली मदद भी इन इदारे के जरिए करे में आई। फेडरल बी एरिया में कुतियाणा मोहल्लो कायम करे में आवो जिला 75 खानदाने के 5 वर्जी आसान किस्तें ते मकान दिने में आवा। तालीम के मैदान में फारूक साहब की खिदमत जो अंदाजो इन कारनामे से थे तो कि जॾहिं कुतियाणा स्कूल की इमारत केस हारी वञण की वजह से खाली करे में आई तो दिल बर्दाश्त थी ने स्कूल बंद ना करिया, बल्कि नवे आज़म ने वलवले के साथ थोड़े अरसे तक तंबू में बच्चे की तालीम जारी रखिया अने जल्दी मोहम्मद अली जौहर पार्क में जमीन हासिल करी ने लगभग 2 लाख रुपए के खर्चे से स्कूल तामीर कराया अने बच्चे के मुस्तकबिल के रोशन करी दिनिया। जनाब उमर फाजिल फारूक सिर्फ कुतियाना बिरादरी लाइ ना बल्कि पूरी मेमन गुजराती बिरादरी लाइ मुख्तलिफ इदारे अने प्लेटफॉर्म के तहत भरपूर खिदमात अंजाम दिनिया। मेमन कौम के जिन अहम इदारे से फारूक साहब मुंसलिक रहा, इनमें से चंद ये पाकिस्तान मेमन एजुकेशनल एंड वेलफेयर कराची, आदमजी बोर्डिंग हाउस, आदमजी ऑडिटोरियम, टेक्सटाइल मर्चेंट एसोसिएशन, जमीयत नौजवाना ने मेमन, पाकिस्तान गुजराती एसोसिएशन, जामिया मिलिया मलीर, पाकिस्तान सेंट्रल मेमन रेफ्यूजी बोर्ड, न्यू मेमन मस्जिद ट्रस्ट, कुतियाणा मेमन एजुकेशनल ट्रस्ट, आदमजी मेमोरियल ट्रस्ट अने वर्ल्ड मेमन फाउंडेशन। वर्ल्ड मेमन फाउंडेशन पूरी दुनिया के मेमणे की वड़ी जमात है। इनजा ट्रस्टी दुनिया भर जा साहिब सरवत अने सखी वजूद आहिनि जो अच्छी खासी रकम मेंबरशिप के हवाले से ॾींदा। उमर फाजिल फारूक साहब की सजी जिंदगी खिदमत खल्क में गुजरी अने कड़ी पोते जे मादी वसाइल ने दौलत बनाने की कोशिश ना करिया। इन्हें इन खिदमात के सिले में इन्हें के वर्ल्ड मेमन फाउंडेशन जो ट्रस्टी बनाने लाए फीस की शर्त से मुस्तस्ना रखे में आवो। उमर फाजिल फारूक खिदमत खल्क के साथ साहित्यिक ज़ौक़ भी रखना हुआ। इन हवाले से इन्हें 4 किताबें जा लेखक हुआ। इन्हें जी पहली किताब जो नाम आए अंतरनाग, बी किताब इंडिया से हिजरत के मौके पे जो लूटमार थी इनके आए लोहियार लूट। सन 1973 में शॉर्ट स्टोरीज की अगली किताब बाहर पाड़िया दर्पण के नाम से। इन किताब के हुसैन फाउंडेशन की तरफ से लिटरेरी अवार्ड मिलियो। सन 1983 में फारूक साहब पोते जे आबाई वतन कुतियाने जो दौरो करिया तो इन जे तासुरात मते किताब लिखिया 35 वरस पछी। ईज अदबी ज़ौक़ की वजह से फारूक साहब खुद जी रिहाइशगाह की पहली मंजिल ते हिकिड़ो हॉल बनाया जिन जो नाम वो चमन फारूक। चमन फारूक रफ्ता रफ्ता मेमन बिरादरी की समाजी अने अदबी तकरीबात जो अहम मरकज़ बनी वियो। चमन फारूक में पोते जे मखसूस झूले ते वही ने आई बिरादरी के मुख्तलिफ लोगों जा समाजी अने खानदानी मसाइल खुश असलूबी से सुलझाई ॾिना हुआ। उमर फाजिल फारूक साहब के मेमणी ज़बान से खास मोहब्बत अने लगाव हो। इन्हें जी गुफ्तगू में मिठास अने ठहराव हो। मेमणी ज़बान में पुरजोश अने वलवला अंगेज तकरीर करन में इन्हें जो कोई सानी ना हो। पाके खतरी है जो पामे ब्या आदम जी घणा पिया आहिनि, अचे माहौल के वर्ती ने आदम जी आई पर इंटाने जो प्रवाकी कहिड़ो आहे जो ओ आदम जी ॿारहं नथा अचनि, ॿिया आदम जी घणा आहिनि, कुरेला ॿारहं नथा अचनि। मान बरचुया जे नंढा मन वॾा तंत्र नथा हलाए सघनि। उमर फारूक साहब जी सजी जिंदगी कौम की खातिर दौड़ धूप अने जद्दोजहद में गुजरी। आखिरी वक्त में शदीद बीमारी के बायस बिस्तर ते पई विया अने छेल्ले लगभग हकड़े महीना सिर्फ हवा अने पानी ते हुआ। आखिरी वक्त जी ई तवालत में शायद कुदरत जो ईज भेद हो कि दरअसल वो उन डी जो इंतजार करी रहा हुआ 12 रबीउल अव्वल। जी हाँ, आतवार 12 रबीउल अव्वल 1412 हिजरी मुताबिक
22 सितंबर सन 1991 में मेमन क़ौम जा ई मोहसिन अने सच्चा आशिक रसूल सफ़र आख़िरत ते रवाना थी विया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।